شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائی بہنیں اور عالمگیر کلیسیا کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، بہت سارے سٹوڈنٹس نے اس بات پر زور دیا کہ سر آپ ہمیں بتائیں مسیح کے بارے میں، کیونکہ عید قیامت المسیح آنے والا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مکمل انفارمیشن ملے مسیح اور اس کی صلیب اور اس کی قبر اور اس کے تمام جو چیزیں استعمال کی گئیں کروسیفیکیشن کے ٹائم پر، تو ان کے بارے میں کوئی معلومات دیں۔ میرا تعلقات، میرا ذریعہ معلومات وہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے وہ کالجز ہیں، وہ یونیورسٹیز ہیں جن کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں۔ مثلا جو میں یہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، یہ ہسٹری ہے، یہ تاریخ ہے جلادوں کی، کیونکہ جو انڈیا پاکستان میں رہتے ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں یا جانتے ہوں گے یا جان سکتے ہیں کہ جب کوئی جیل میں جاتا ہے تو اس کو سزا سنائی جاتی ہے، اور اس کے پاس سزا کا لیٹر ہوتا ہے جو وکیل کے پاس ہوتا ہے، یا جو بندی بنانے والے ہیں، قید کرنے والے، ان کو لیٹر دیا جاتا ہے۔ اس لیٹر کے ساتھ ایک فارم ہوتا ہے جس کے اوپر اس شخص کا قد لکھا ہوتا ہے، اس کی ہائٹ اتنی ہے، اس کو یہ بیماری ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا ایڈریس یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے، اس کا جرم یہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں اس پیج پر۔ مجھے یہ تجربہ ہوا ہے اور میں اس پیریڈ میں سے گزرا ہوں، اس لیے مجھے کچھ پتہ ہے، اور کچھ کے بارے میں میں نے یہ تحقیق کی ہے کہ رومیوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جس کسی کو انہوں نے سزا دینی ہوتی تھی تو ان کے 3 لیٹر بنتے تھے۔ ایک لیٹر ہوتا تھا جو موقع کا حاکم ہے، جو گورنر ہے، اس کے پاس۔ ایک لیٹر ہوتا تھا ان کے سینیگاگ، ہیکل، چرچ یا جو بھی اس وقت کا عبادت خانہ یا ان کا کوئی بھی سپر پلیس تھا جہاں پہ وہ دعا کی جاتی تھی یا جو کچھ بھی وہ کرتے تھے۔ میں کسی مذہب کی بات نہیں کرتا، جو ان کا عبادت خانہ تھا، عبادت گاہ جو تھی، ان کے پاس لیٹر ہوتا تھا، اور ایک لیٹر جلاد کو دیا جاتا تھا جس نے وہ سزا دینی ہوتی تھی۔ اسی طرح سے یہ بات آگے چلتی ہے، اور یہ بات آگے چلتے چلتے سب تک پہنچتی ہے کہ اس شخص کا جرم کیا ہے۔ مسیح کو جب صلیب کی سزا دی جانے کو تھی تو پلاطس جو تھا، جو گورنر تھا اس وقت کا، اس نے لکھ دیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ یہ بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لیٹر جلادوں کو گیا، جنہوں نے اسے کوڑے لگائے، انہوں نے اپنا ایک رجسٹر رکھا تھا کہ اس کو کون کون سی سزا دی جانی ہے یا کون کون سزا دے گا، ان کے بھی نام لکھے گئے، اور کس مقام پر سزا دی جائے گی، کون سے سنگل زنجیریں اس کو باندھی جائیں گی، اور کس طرح سے کس قسم کی صلیب دی جائے گی، کیونکہ 4 طرح کی صلیبیں تھیں، ایک ایکس ٹائپ کی تھی، ایک ٹی ٹائپ کی تھی، اور ایک آئی ٹائپ کی تھی، اور ایک جو آخری نمونہ تھا
मॉडल था, डिज़ाइन था जिस पर मसीह को चढ़ाया गया। ये मसीह की सलीब टी टाइप नहीं थी। इसका जो 1.5 फुट का सिरा है वो ऊपर निकलता था। ये 7 फुट का इसका बीम था और जो हॉरिजॉन्टल इसका पिलर था वो था 9 फुट का। वो जो 1.5 फुट ऊपर निकला था ना, उसके ऊपर जुर्म लिखा गया मसीह का। दूसरे जो डाकू थे उनके लिए वो जुर्म नहीं लिखे जाते थे, उनका सिर्फ लेटर जाता था। लेकिन मसीह का जुर्म लिख दिया, जिस पर इतराज किया यहूदियों ने कि तूने ये क्यों लिखा कि यहूदियों का बादशाह। ये लिख कि इसने कहा कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं। पिलातुस ने कहा अब जो लिखा गया सो लिखा गया, अब तुम जानो और तुम्हारा मामला जाने। जलादों के पास जो लिखा गया वो मसीह का कद था कि उसकी हाइट 6 फुट थी, उसका वजन 75 केजी था, 75 किलो था, और उसका रंग गोल्डन ब्राउन था। सफेद रंग नहीं था, गोल्डन ब्राउन था, रेडिश था, कि जिसको गंदमी कहते हैं, लेकिन रक्त खून से भरा हुआ हो तो वो गोल्डन ब्राउन था। और जो कील उसको लगाया गया वो 9 इंच का था। और जैसे मैंने बताया कि जिस सलीब को वो उठाकर गया कलवरी पर, वो 95 किलो की थी और वो दियार की लकड़ी की थी जिसके दरवाजे बनाए जाते हैं। अब इसके जो मतलब है मैं कोशिश करूंगा वो भी बताऊं। तो जो संगल था जिसके साथ उसको बांधा गया वो आम नहीं था, वो गोल कड़ी का था। आम जिस तरह से संगल जंजीर बनाई जाती है उस तरह का नहीं था, वो गोल कड़ी का था। और फिर उसके बाद जो उसको मैप लाई गई वो एक तरह का जहरीला, बहुत हाई लेवल का उसमें एसिड बना था, उसमें अल्कोहल थी हाई लेवल की। तो वो एक तरह से जब पिलाई जाती थी तो वो सीना फाड़ देती थी, और मसीह ने वो नहीं पी, क्योंकि जब कोई पीता था तो उसकी मौत जल्दी वाक़ई हो जाती थी। और उसके पीने से उसको इतना ज़्यादा नशा हो जाता था जैसे कि वो अपने हवास खो देता था, हवास बाख्ता हो जाता था। और जो ताज बनाया गया वो आम झाड़ी नहीं थी। मैं वहाँ पर गया हूँ और मेरे घर में वो उसी लकड़ी का, उसी दरख्त का जो है वो ताज है, क्योंकि उसके कांटे तकरीबन 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच तक उसके कांटे हैं, और वो तीखे कांटे हैं। मैं उसकी तस्वीर भी खींचता हूं और इसी मैसेज के ऊपर वो तस्वीर लगा देंगे ताकि आप अंदाजा कर सके। ये मैं इस्राइल से लेके आया और ये उसी ही लकड़ी का है, और आज भी कलवरी पर इस किस्म के बहुत सारे दरख्त हैं, और ये इधर नीदरलैंड में भी कुछ जगहों पर ये दरख्त लगाए गए हैं। तो ये चीज़ें थी। फिर उसके बाद जो उसकी कब्र थी, कब्र का जो पत्थर था वो 15 इंच का उसका सेंटर उन्होंने नापा और उसमें एक निशान बनाया। वो आज कोहे करमल की चोटी पर पड़ा हुआ है, उसका सेंटर में एक निशान लगाया, छोटा दायरा बनाया। लेकिन उसकी जो बाहर जो उसका सर्कल है पूरा वो पत्थर का, वो 9 फुट का है, और उस पत्थर की मोटाई 9 इंच है। अब अंदाजा कर ले कि वो कितना बड़ा पत्थर है। 9 इंच की मोटाई है उसकी, और वो मुकम्मल तौर पे एक ही पत्थर है, उसको जोड़ा नहीं गया या उसको किसी तरह से सेट नहीं किया गया, बल्कि वो एक ही पत्थर है।
وہ کلوری سے اٹھا کر کسی ٹائم پہ وہ سارا بھید ہے، ایک بادشاہ تھا جس نے وہاں سے وہ اٹھایا. کچھ ہیں جو مختلف بادشاہوں کے ذکر کرتے ہیں، تو میں وہ کسی دوسرے ٹائم پہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ وہاں پر لے گئے، اور وہ اسی جگہ پر رکھا گیا ہے جہاں پر موسیٰ کا وہ عصا، وہ بلی بھی کھڑی کی گئی ہے جس پر اس نے پیتل کا سانپ لٹکایا تھا. اب آ جائیں اس نیزے کی طرف، تو وہ 12 انچ کا نیزہ تھا جو اس کی پسلی میں گھونپ دیا گیا، مار دیا گیا، چھید دیا گیا، تو وہ 12 انچ کا تھا. اب آ جائیں کہ صلیب کا جو پلر ہے وہ 9 فٹ کا ہے، اور جو بیم ہے وہ 7 فٹ کا. اب جو مسیح کی قربانی کی بات ہے تو یہ پچھلے اور اگلے دونوں کو ملاتا ہے، کیونکہ ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئیں، اور داؤد سے گرفتار ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں ہوئیں، اور پھر گرفتار ہو کر مسیح تک جو عرصہ ہے، یہ ٹوٹل جو ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ 42 پشتیں ہیں، اور ہر ایک پشت جو ہے وہ 50 سال کے بعد بدل جاتی ہے. یعنی کہ 50 سال کے بعد جو اگلے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے بچے پیدا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اب 42 کو آپ تقسیم کر دیں 3 پہ تو وہ بن گیا 7، یعنی 21، کیونکہ 3 حصے ہیں، ایک ابراہیم کا اور ایک داؤد کا اور ایک بابل سے مسیح تک آنے کا، یہ 3 ہو گیا. کیونکہ 14 ہے، 14 کو آپ جب 50 کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ 7 بن جاتا ہے، اور 7 کو آپ ضرب کریں 3 کے ساتھ تو 21 ہو جاتا ہے. جس کا مطلب ہے کہ مسیح نے ابراہیم سے لے کر جتنی نسلیں آئیں ان کا بھی فدیہ دیا، اور جو داؤد سے لے کر بابل جانے تک کا عرصہ تھا وہ اس کا بھی فدیہ دیا، اور جو بابل سے آ کر صلیبی موت تک جانے کا عرصہ تھا اس کا بھی فدیہ دیا. اور اب بھی یہ فدیہ جاری ہے. جو بھی لوگ مسیح کو آج بھی قبول کرتے ہیں ان کے لیے بھی وہ جو 7 فٹ کا بیم ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کے ماضی کے اور حال کے اور مستقبل کے گناہوں کا فدیہ دینے والا آج بھی صلیب پر ہے، آج بھی آپ کو بلاتا ہے، آج بھی آپ کو کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، تھکے ماندو بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. اس لیے سوائے مسیح کے کوئی بھی ایسا مذہب، ایسا نبی، ایسا پیغمبر، ایسا رسول، ایسا اولیاء، ایسا رشی منی، ایسا کوئی بھی نہیں آیا جس نے علانیہ طور پر کہا ہو کہ میں تمہیں نجات دیتا ہوں. نجات کے راہ سب نے دکھائے ہیں، لیکن نجات کے لیے اپنا ہاتھ کسی نے نہیں بڑھایا. اسی لیے تو اس کو یا ہشوا کہا جاتا ہے. یا کا مطلب ہے ہاتھ والا، جو ہاتھ سے نجات دیتا ہے، اپنا ہاتھ دکھاتا ہے. اپنے ہاتھ سے اس نے مصر سے آزاد کیا، اپنے ہاتھ سے اس نے بابل سے آزاد کیا، اپنے ہاتھ سے آج بھی وہ موجودہ دور کے لوگوں کو بھی آزاد کرتا ہے. گتسمنی باغ میں مسیح بار بار شاگردوں کو کہتا ہے اٹھو اور دعا کرو، آزمائش سے بچ جاؤ. وہ یہ تھا کہ رومیوں کو مکمل طور پہ ابلیس نے اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے گریسیو ماحول بن جائے، چڑچڑا پن ہو جائے، ابتری پیدا ہو جائے، اور یسوع کو اور اس کے شاگردوں کو
गतसमनी बाग में, जो बागे अदन का ही एक हिस्सा है, उस जगह पर उनका इनकाउंटर कर दिया जाए, उनको कत्ल कर दिया जाए, ताकि आगे मनादी का, खुशखबरी का बाब भी बंद हो जाए और मसीह का जो मूसा वाली पेशनगोई या गवाही थी या निशान था या सिंबल था, वो खत्म हो जाए। इसलिए बार बार मसीह खुदावंद कह रहा है कि उठो और दुआ करो। अब अक्सर लोगों का आप में से सवाल है, आप मेहरबानी करें, आप जरा सीरियस होके इसको लिख लें, बाद में आप दोबारा पूछेंगे, तो जब कोई बात की जाती है तो उसको लिखें ताकि आपके नोट्स तैयार हो जाए। ध्यान दे जो मैं कह रहा हूं कि मसीह के बारे में बार बार यह कहा जाता है कि वो अपनी जात में खुदा है, लेकिन वो नबी भी है, वो पैगंबर भी है, वो रसूल भी है, वो खादम भी है। बाइबल ये तमाम शहादतें देती है। और फिर वो खुदा का महबूब भी है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये रूमियों ने बाइबल के बदलने में किस तरह से किरदार अदा किया, ये मसीह को बेटा किस तरह से लिखा गया। गज़ल गज़लात की किताब में लिखा गया है महबूब, खादम। यसाया की किताब में लिखा गया है खादम, पैगंबर, रसूल। तो बेटे पर ही क्यों जोर दिया गया है, जबकि किसी जगह पे हमें नजर नहीं आता कि कहीं किसी जगह पे बेटा कहा गया हो। ये यूनानियों ने और रूमियों ने इस बात को इसलिए जानबूझ के ऊपर किया गया है ताकि यहूदी जो हैं वो यीशु को बेटा ना माने और यहूदी इन मसीहों से अलग हो जाए। और बाद में वही बात हिंदुओं में, सिखों में और मुसलमानों में आ गई कि ये मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं, तो वो भी पीछे हट गए। और ये जो मसीही हैं, इन्होंने खादम कहना भी बंद कर दिया, नबी कहना भी बंद कर दिया, रसूल भी कहना बंद कर दिया, महबूब कहना भी बंद कर दिया, प्यारा कहना भी बंद कर दिया, और सिर्फ एक बात पर अटक गए कि खुदा का बेटा, खुदा का बेटा। हालांकि ये लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ। आप गज़ल गज़लात को पढ़ लें, आप दूसरी बुक्स को पढ़ लें, फिर जब ये इस्तेमाल हुआ तो मत्ती की इंजील के पहले बाब में कहा गया, जब फरिश्ता आया मां मरियम के पास कि खुदा का रूह तुझ पर नाज़िल होगा और तू बेटा जनेगी, और इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का महबूब कहलाएगा, क्योंकि खुदा का तो कोई बेटा नहीं है। अब ये बेटा जानबूझ के इन्होंने इस तरह से बना दिया ताकि दूसरे लोगों से अलग नजर आए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हर बंदे का ऐसा लेवल नहीं होता। हम सब खुदा के बेटे हैं, क्योंकि वो हमारा क्रिएटर है। यस्सु हमारा क्रिएटर है, यस्सु खुद खुदा है, और ये खुदा को छोटा किया गया है, यस्सु को छोटा किया गया है, एल एलोन गॉड को छोटा किया गया है। इलाह को, वो इलाह नहीं है। इलाह जो है वो देवते हैं, वो देव हैं, लेकिन यस्सु देव नहीं है, वो देवता नहीं है। वो अपनी जात में अलमाइटी गॉड है, कुदरत वाला है, फुल पावर वाला है, सुपर गॉड है। इसीलिए वो पानी पर चलता है, इसीलिए अंधों की आंखें खोलता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दे जिंदा करता है। जिसके अज़ा नहीं है वो अज़ा बन जाते हैं, आंखें नहीं है तो मिट्टी के डेले बना के डाल देता है। कौन क्रिएशन का काम करता है? कोई है आज तक? बड़े लोगों ने मौजज़े किए हैं, होते हैं, लेकिन क्रिएशन का काम वाहिद खुदा ही कर सकता है, और यस्सु खुदा है। और जिस्मानी तौर पर जो उसको बॉडी दीगी वो खुदा का महबूब है। ये मेरा प्यारा है, ये बॉडी खुदा को पसंद आई है।
खुदा ने अपने लिए एक बॉडी तैयार की है और उसी बॉडी के इमेज पर, उसके अक्स पर, उसके मॉडल पर आदम को बनाया गया, हमको बनाया गया। इसलिए इन चीजों को जानने के लिए आप गौर करें अरामी पर, सामी पर, नवाई पर और अबरानी पर, क्योंकि वो लोग जो मकामी लोग थे वो अरमिक बोलते थे, फिर उनकी तरक्की हुई तो उन्होंने अबरानी बोली। अब देखिए कि एक अरामी और अबरानी बोलने वाले यूनानी में कैसे खत लिख रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। इसलिए आप इन लैंग्वेजेस पर तवज्जो दें और हिस्ट्री पढ़ें, तारीख पढ़ें, जलादी तारीख पढ़ें, रूमी तारीख पढ़ें, पिलातूस की तारीख पढ़ें और उस वक्त की तारीख पढ़ें जब 35 पिलातूस की हुकूमत थी वहां पर, जब वो गवर्नर था, कैसर उनका बादशाह था। तो फिर आपको इन बातों का पता चलेगा, वरना हर साल एक ही ढोलक, एक ही तबला, एक ही बाजा बजाते रहें और सुबह उठ के कहें कि बस आज यीशु जिंदा हो गया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। उससे आगे बढ़कर भी देखें, मैं इसकी एक और वीडियो बनाऊंगा जिस पे दिखाऊंगा कि वो दियार की लकड़ी ही क्यों थी, वो 12 इंच का नेजा क्यों था। अब नेजा 12 इंच का आप लकड़ी उसमें ना डाल देना, वो जो उसका फल था वो 12 इंच का था। ये नहीं कि कोई ये समझे, क्योंकि हैं भी बहुत समझदार लोग, वो हर बात पर सिर्फ तनकीद करते हैं, अपने दिमाग से काम नहीं लेते।